पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब सिखां दी सिद्धांतक घेराबंदी भाग चौथा पन्ना नंबर 77। अमरजीत गरेवाल दी चिंतन शैली का नमूना। अमरजीत गरेवाल ने सिख संघर्ष के उभार के जोबन मौके पंजाबी सभ्याचार का भविख के सिरलेख हेठ एक अहम सिद्धांतक किताब लिखी सी, जिस विचों उसकी सिख विरोधी विचार प्रणाली की शुद्ध वनगी प्रगट होंदी है। यह रचना कुछ पक्षां तो लीह नालों हटवी सी। एक तां लेखक ने इस रचना विच किसी कल्ले कहरे पक्ष बारे गल करन दी थां बहुपक्षी विश्लेषण करन दा गंभीर उद्यम कीता सी। उसने पंजाब दे अर्थचारे, राजनीति, भाषा, सभ्याचार अते कला आदि बारे अपना नज़रिया भरवें रूप विच पेश कीता सी। दूजा, उसने उस स्थिति विच खुल के दलेरी नाल कुछ गल्लां कहीआं जिन्हां नूं कहण तो आम विद्वान झिझक मानते सन। इत्थे किताब का पूरा सूरा मुलांकन करना मुनासिब नहीं है, इस करके असीं अपनी चर्चा नूं लेखक दीआं कुछ आधार मुखी सिद्धांतक धारनावां ते इन्हां दीआं राजसी अमली अर्थ संभावनावां तक सीमित रखांगे। समुची लिखत अंदर लेखक ने पंजाब दीआं समकाली समाजी, आर्थिक, सभ्याचारक ते राजसी समस्यावां नूं समझण ते इन्हां दे हल तजवीज़ करन दी जिहड़ी सिद्धांतक पहुँच ते विधि अपनाई है, ओह उन्हां सारे सिद्धांतक ऐबां दा गूढ़ा संघना प्रगटाओ है जिन्हां बारे हथली लिखत अंदर कई थावां ते जिक्र हो चुका है। लेखक हर मसले नूं मूल रूप विच आर्थिक ते जमाती नज़रिए तो वेखदा है अते इस मुताबक ही निर्णय ते सिट्टे कढ़दा है। भावें लेखक नूं तकनीकी तौर ते मार्क्सवादी श्रेणी विच दर्ज करना पूरा ठीक नहीं होवेगा, परंतु समुची लिखत अंदर मार्क्सवादी मुहावरे दी सुर भारू है। लेखक ने पच्छम दी ज्ञानवादी लहर दे आदर्शां दा पूर्ण रूप विच ते शरधा भावना नाल आत्मीकरण कीता होया है। ओह आधुनिकवाद दा हामी ही नहीं, गूढ़ आशक है। ओह पंजाबी समाज दी जमाती बनतर तो लैके इस दे अर्थचारे, सभ्याचार ते राजनीति नूं पच्छम विच उपजे ते विकसित होए संकल्पां ते परवर्गां दे झरोखे विचों वेखदा है। इस मुताबक ही वह वख-वख आर्थिक वर्गां, राजसी जमातां ते शक्तियां दे खासे ते रोल बारे निर्णय करता है। वह मार्क्सवादी परंपरा अंदर स्थापित आर्थिक निश्चिततावादी ते घटाओवादी रीत दा पालन पूरी शरधा नाल करदा है ते हर वर्ग दी समकाली स्थिति अते उस दे रोल ते हितां नूं सिद्धम सिद्धे रूप विच पैदावारी अमल नाल जोड़ के वेखदा है। इस आधार ते ओह अलग अलग आर्थिक वर्गां नूं अगांह वधू ते पिछां खिचू श्रेणियां विच वंडदा है ते इन्हां दे राजनीतिक किरदार ते रोल दा निर्णय सिद्धे ते मकानकी रूप विच उन्हां दी आर्थिक हैसियत ते हितां तों निर्धारित करदा है। इस दृष्टि नाल वेखिया लेखक नूं भारत दी कौमी बुरजवाजी लेखक मार्क्सवादी प्रभाव हेठ सारी लिखत विच सरमाएदारी बारे बुरजवाजी पद की वरतों करता है। हर लिहाज नाल चंगी अथवा हाँ पक्षी लगती है। वह इस दे आदर्शों का कायल है। उसके विचार अनुसार भारत की कौमी आज़ादी के संघर्ष दौरान उभर के सामने आई कौमी सरमाएदारी का नज़रिया आधुनिक ते अगांह वधू है। यह वर्ग भारत नूं आधुनिकीकरण के मार्ग ते अगे ले जाना चाहता है। अपने राजनीतिक अकीदियां की दृष्टि तो यह वर्ग जमहूरी, धर्म निरपक्ष ते अगांह वधू है। इस निर्णय के आधार पर लेखक कौमी सरमाएदारी के आर्थिक प्रोग्रामां ते राजनीतिक आदर्शों का गूढ़ उपासक है। उस मुताबक जिहड़ा भी वर्ग भारत के सरमाएदारा विकास ते आधुनिकीकरण के मार्ग के राह विच रुकावट खड़ी करता है, वह पिछां खिचू अते लोक दुश्मन है। इस नज़रिए तो लेखक पंजाब की धनी किरसानी उत्ते बेहद खफा है। ਜਿਹੜਾ भी तत्थ अते अमल सरमाएदारा विकास ते आधुनिकीकरण के अमल नूं रोकदा जां धीमा करदा है, उसका बेकिरकी नाल विरोध किया जाना चाहिए है। लेखक का यह दृष्टि चौखटा उसनूं ना केवल भारतीय राष्ट्रवाद का जनूनी पैरोकार बनाउंदा है, बल्कि वह भारतीय राज की फैडरल प्रणाली की जगह केंद्रीकृत ढांचे की पुरजोर ते निर्लज वकालत करता है। इस दृष्टि तो वह देश अंदरले राजसी प्रबंधकी पाड़ियां ते सभ्याचारक वखरेवियां नूं विरोध ते तिरस्कार की नज़र नाल वेखदा है। अपनी आधुनिकीवादी
ਸੋਚ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜਵੇਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਤਾਵਾਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦੇਣ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਚਿਤਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ CRPF ਵਰਗੇ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੋਂ 562 ਵਿਭਿੰਨ ਆਕਾਰ ਤੇ ਆਟੋਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਟਰਾਈਬਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਧਰਮੀ, ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਵਾਦ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਵਾਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਸਤਤ ਗਾਣ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਮ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੂਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਫੈਡਰਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੁਖ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
हर एक खेतरी सभ्याचार अपनी होंद ही केंद्री शक्ति के विरोध ਵਿੱਚ समझण लग पिया है। यह स्थिति सानू कौमी ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ एक ਜ਼ਬਰਦਸਤ विरोध की समस्या दरपेश कर रही है ਅਤੇ देश अंदरलियां खेतरी राजनीतिक पार्टियां दी राजां लई वधेरे हक लैण दी रणनीति भी असल विच कौमी सरमाएदारी दी केंद्री शक्ति दे विरोध विच धनी किरसानी राही जगीरू शक्तियां नूं तकड़ियां करन दी पॉलिसी ही है। उस वेले जदों सरकार समर्थक लिबरल विद्वानां दा चौखा भाग भारत अंदर ताकतां दे केंद्रीकरण दे रुझान नूं चिंता दी दृष्टि नाल वेख रिहा सी ਅਤੇ इस रुझान नूं ठल पाउण दी जोरदार वकालत कर रहा सी तां अमरजीत गरेवाल ने इस दे ऐन उल्ट विचार प्रगट करदिआं केंद्रीकरण दे रुझान दी निशंग हमायत ते पैरवाई कीती सी। उसका कहना सी कि केंद्र अपनी सिरजना ਅਤੇ सरचना पक्षों सूबियां उपर निर्भर करता है जां स्पष्ट शब्दां विच विशेष संदर्भ विच उन्हां दा गुलाम है। राष्ट्रवादी प्रवचन की भाषा का इस्तेमाल करदा होया लेखक भारत अंदरले सारे कलेशां लई अंग्रेज़ हाकमां नूं दोषी करार दिंदा है। अखे भारत अंदर अंतर खेतरी, अंतर नस्ली, अंतर धार्मिक अते अंतर भाषी झगड़े खड़े करन वाले सब तो पहले अंग्रेज़ सन। लेखक पंजाब दे वख-वख आर्थिक वर्गां ते राजसी शक्तियां दा मुलांकन उपरोक्त सिद्धांतक चौकटे अनुसार करता है। इस विचों वह अकाली पार्टी नूं खलनायक के रूप में वेखदा है। उसके जमाती कट्टड़वादी नज़रिए मुताबक अकाली पार्टी धनी किरसानी की नुमाइंदगी करती है, जिस करके इसका किरदार जगीरू फिरकू ते पिछां खिंचू है। यह अपने जगीरू ते फिरकू हितां की पूर्ति लई केंद्र की कौमी सरमाएदारी नाल आडा विड्डी रखती है। उसकी यह दृढ़ निश्चित धारणा है कि अकाली पार्टी के इस नखिद्ध किरदार की वजह करके ही पंजाब बलदी दे बूथे आया पिया है। इसकी तुलना में लेखक पंजाब के मध्य वर्गां खास करके मध्य वर्गी किरसानी उत्ते खास मेहरबान है। वह इस जमात नूं धनी किरसानी के मुकाबले अगाह वधू ते अफिरकू समझदा है ते इस नूं धनी किरसानी नाल लड़ाउण की इच्छा पालदा है। उसके शब्दां विच पंजाब की धनी किसानी अपने जगीरू किरदार कारण मध्य वर्गी किरसानी के राह विच रुकावट बनी बैठी है ते केंद्री बुरजवा श्रेणी नाल लड़ाई विच तकड़िया होण लई समुची किरसानी नूं अपने नाल जोड़न वास्ते धार्मिक चिन्हां दा सहारा लैंदी होई निरसंदेह पंजाब विच फिरकू वातावरण उत्साहित करदी रही है। पंजाब की प्रमुख खेतरी पार्टी अकाली दल ने मध्य वर्गी किरसानी नूं फिरकू लीहां उपर वंडण की कोशिश की, जिस दे नतीजे पंजाब अज शरेआम भुगत रहा है। अते होर यह कि फिरकू जगीरू अते पिछां खिंचू शक्तियां इस जमात मध्य वर्गी किरसानी दीयां मुख दुश्मन हन ते इन्हां शक्तियां ने ही नवीं जमात नूं निपुंसक किया होया है। इसलिए पंजाब दीयां सारियां खिंडियां पुंडियां धर्म निरपक्ष ਅਤੇ लोक राजी शक्तियां नूं इस जमात की अगवाई करनी चाहिए है। इन्हां शक्तियां की अगवाई हेठ यह नवीं जमात पंजाब नूं सहजे ही अमन ਅਤੇ खुशहाली के रस्ते पा सकती है। पर जे इन्हां शक्तियां ने इस जमात नूं अणगौलियां कीता तां यह जमात पिछां खिंचू ਅਤੇ फिरकू दुश्मन शक्तियां का शिकार होके फासिज्म वल भी वध सकती है, जो असीं इस वक्त पंजाब विच देख ही रहे हाँ। लेखक की दृष्टि विच पंजाब की हाकम जमात सियासी जमात के निर्देशन हेठ चलण वाली कोई संगठित जमात नहीं, सगों अनेकां थावां तो तड़की हुई टुट भज का शिकार कौमी विचारधारा तो दूर एक परजीवी जमात है। लेखक भारत दीयां कम्यूनिस्ट पार्टियां नूं कौमी सरमाएदारी का विरोध करन लई कोसदा है। वह गिला करदा है कि कौमी राजनीतिक आज़ादी तो बाद भारत दीयां खब्बे पक्षी पार्टियां ने भारतीय कौमीवाद के विकास नालों अपना रिश्ता तोड़ के इस नूं भंडना शुरू कर दिता। कौमी विकास के हर प्रोग्राम का विरोध किया। नतीजा यह निकलिया कि कम्यूनिस्टां द्वारा चलाई भारतीय कौमीवाद नूं कमज़ोर करन दी इस मुहिम ने भारत विच कई तरह दीयां शक्तियां नूं भारत के आधुनिकीकरण का विरोध करन लई एक मौका प्रदान कर दिता। इस नाल भारतीय कौमीवाद की लहर कमज़ोर पै गई। लोगों के मनां विच इस दे आशियां अते प्रोग्रामां प्रति शंका पैदा कर दिती गई। इस पड़चोल तो अगे वध के लेखक पंजाब दीयां खब्बे पक्षी ताकतां लई कारज सेध निर्धारित करदियां होइयां उन्हां नूं सिख
ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਫਿਰਕੂ, ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਨਾੜ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਗੀਰੂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਧਨਾੜ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਨਾੜ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਜਮਾਤ, ਸਿੱਖ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੁਰਜਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੁਰਜਵਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਜਮਾਤ, ਸਿੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁਰਜਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁਰਜਵਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਬੁਰਜਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ
पैदा होए सारे पुआड़िਆਂ ਦੀ ਜੜ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰਕ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁਰਜਵਾ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿਰ ਤੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਡਾਢੀ ਔਖ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਕਤੀ ਉਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀਵਾਦ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਜੋ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਠੋਸ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੇ ਏਕਤਾ ਘਾਤਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਨੁਸਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਗਭਗ 15 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮੱਧਮ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਪਹਾੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਆਦਿ ਸਾਂਝੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਸਤੀ ਦੀ 3 ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
कि जदों सिख उभार दे मद्देनज़र भारती हाकमां ने कौमी एकता ते अखंडता नूं मजबूत करन अते खेतरी पछाणां नूं कमज़ोर करन दी रणनीति तहत देश नूं सभ्याचारक जोनां विच वंडण दी नीति अमल विच लिआंदी सी अते इस अधीन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ते राजस्थान नूं रला के सांझा उत्तरी जोन सभ्याचारक केंद्र बनाया सी तां सतिंदर सिंह नूर ते अमरजीत गरेवाल ने इस केंद्र नूं स्थापित ते विकसित करन विच पूरी सरगर्म भूमिका निभाई सी। उगड़वी गल यह है कि समुची लिखत विच भारत अंदर वख-वख कौमीयतां दी होंद दा उक्का ही जिक्र नहीं है। सारी चर्चा इक्को एक खैरी भारतीय कौम दे सिद्धांतक चौकटे विच कीती गई है। हिंदूत्व की विचारधारा ते भारत की राजनीति उत्ते इसके ना पक्षी प्रभावां ते खतरनाक सिट्टियां बारे सारी लिखत अंदरों एक भी शब्द नहीं लभदा, खुरदबीन नाल वेख्या भी नहीं। इस तों लेखक का नज़रिया ते लिखतां दा मनोरथ प्रतख हो जाता है। विद्यक अदारियां अंदर राष्ट्रवाद का ढंडोरा। सिख कौम अंदर पंथक चेतना के विकास नूं बंन मारन लई पंजाब दीआं यूनीवर्सिटियां ते कालजां अंदर भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार करन दी मुहिम दा वेग निरंतर बनाई रखिया। UGC के निर्देशानुसार वख-वख विषयां उत्ते नेम पूर्वक सैमीनार जथेबंद करन दी रीत चालू की गई, जिहड़ी बाद दस्तूर जारी है। इस उद्देश लई खुले हत्थ नाल फंड वरताए जाते हैं। इन्हां फंडां नाल ही सैमीनारां अंदर पढ़े जाण वाले परचियां नूं किताबी रूप विच छाप के व्यापक पद्धर ते वंडिया जाता है। इस कारज विच अध्यापकां दी रुचि ते उत्साह पैदा करन लई उन्हां नूं नैतिक प्रेरणा दे नालों नाल मादी लालच उत्साह भी दिता जाता है। इन्हां सैमीनारां विच शमूलीयत नूं उन्हां दी अकादमिक योग्यता दे मुलांकन दा आधार बनाया जाता है ते इस अनुसार ही उन्हां नूं तरक्कियां ते पदवियां बख्शियां जांदियां हन। राष्ट्रीय एकीकरण के सरोकार नूं मुख रख के पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला विखे उचेचे तौर पर नैशनल इंटैग्रेशन चेयर कायम की गई। बाद विच जिसका नाम बदल के श्री गुरु तेग बहादुर नैशनल इंटैग्रेशन चेयर रखा गया। यह दावा किया गया कि हुण इस चेयर के प्रोजैक्ट ते प्रोग्राम महान गुरु के फलसफे ते विचारधारा की सेध विच होणगे। 22 अक्तूबर 2002 ਨੂੰ इस चेयर ਵੱਲੋਂ पंजाबी यूनीवर्सिटी विखे फिरकू इकसुरता ते राष्ट्रीय एकीकरण बारे एक विशेष सैमीनार करवाया गया, जिसका सारा खर्चा दिल्ली स्थित नैशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हारमोनी ਅਤੇ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ओटिया। इस सैमीनार अंदर प्रगटाए गए विचारों तो प्रतख हो जाता है कि गुरु तेग बहादुर साहिब के नाँ ते चेयर कायम करन पिछे असली मनोरथ महान गुरु के फलसफे ते विचारधारा तो सेध लेना नहीं, सगों महान गुरु की शोभा की वरतों समकाली राजसी उद्देशों लई करना सी। उपरोक्त एक रोज़ा सैमीनार अंदर थोक रूप विच 38 परचे पढ़े गए, जिन्हां विचों बहुत थोड़े जहियां नूं छड्ड के बाकी लगभग सारे विद्वानां ने आपो अपने मजमून के प्रसंग विच भारतीय राज की विचारधारा की प्रौढ़ता की। पंजाब के तत्काली गवर्नर लैफ्टिनेंट जनरल सेवा मुक्त JFR जैकब ने अपने उद्घाटनी भाषण विच हाज़र विद्वानां नूं जंगी प्रापेगंडे की भाषा ते सुर विच देश दीआं समकाली राजसी हालतां दे संदर्भ विच राष्ट्रीय एकीकरण नूं दरपेश खतरियां तो जाणू करवाउंदे होए भारतीय कौम की सिरजना के अमल नूं रवां करन लई अपने समाजिक ते बौद्धिक फर्जां नूं तनदेही नाल निभाउण दा सੱਦਾ दिता। उसने राष्ट्रवाद ते राष्ट्रीय एकीकरण बारे अपनी कच्च घरड़ समझ इन्हां शब्दां विच प्रगट की। भावें कि राष्ट्रवाद का वरतारा समुची दुनिया अंदर रहा है, पर राष्ट्रीय एकीकरण काफ़ी हद तक 1962 तो जदों चीन ने साडे देश उत्ते हल्ला बोल दिता सी एक ताकत बन के उभरिया। 1965 विच पाकिस्तान नाल जंग नाल इस नूं होर ताकत मिली। 1971 विच बंगलादेश की मुक्ति के रूप विच होई साडी जित ने साडी कौम विच फखर पैदा किया अते असीं खेतरी महाशक्ति बन के उभरे। कारगिल ने यह साबित कर दिता कि देश अंदर जदों भी संकट खड़ा हुंदा है यह जज्बा ताकत ग्रहण कर लैंदा है। अज भी जदों देश नूं विदेशी खतरियां ते वंगारां दा सामना करना पै रहा है तां भारत नूं यही जज्बा धारण करना चाहिदा है। जम्मू कश्मीर ते उत्तर पूरब अंदर पाकिस्तान की सरप्रस्ती हेठली दहशतगर्दी का नक मोड़ना पैना है। सानू जात नस्ल धर्म खेतर ते भाषावां दीआं रुकावटां उत्ते काबू पाउणा ते इन्हां चुनौतियां दा सद्दे मत्थे सामना करना चाहिदा है।
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਸਿਥਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਘੋਖਵੀਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜੀ ਦੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਖਾਸੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਆਦਿ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਨਸਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਣਾਉਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਸਮੂਹ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਖੰਡਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਇਕਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹੂਬਹੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜੀ ਅਨੇਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੁਰਕੀ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗਣ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ 1966 ਤੱਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਠਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਗਠਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਵਿਗਠਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਨਰਵਾਦ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਜਾਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਗਠਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। 1990 ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਠਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਕਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਖੜੋਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗਠਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵੰਗਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਠਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਮਦਦ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸਸ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨੂਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਦੁੱਭਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਰੀਡਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਠਨਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਟੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੁਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਉਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਲਟ ਉਪਜਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਜੋਕਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। 1930 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾਕਟਰ ਧਿਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 4 ਲੇਖ 1922 ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1946 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜੋ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵ
ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਭਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਰਵਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਗੀ ਧਮਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰੇ, ਹਾਂਸੀ, ਹਸਾਰਮੀਆਂ, बीकानेर, लखनऊ, अजमेर, जयपुर पईयां भाजड़ा जमुना तो पारमियां ਚੱਲੀ सब पंजाब दी बादशाही नहीं दलां दा अंत शुमारमियां। शाह मुहम्मद ਵੱਲੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 9-10 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਬੀ ਯਾਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪੂਰਬ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਦਿਆਂਚਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਭੂਖੰਡ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਥਲਵੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਵਡਹੇਰਾ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਕ੍ਰਿਤ ਚਾਰ ਬਾਗ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦੂ ਬਾਂਗਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੇਠ ਮੁੱਢਲੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਵਾਨ ਹੇਠ 1974 ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫਾ 127 ਤੇ ਵਡਹੇਰਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਅਤੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਨੌਕਰੀ, ਮੁਨਸ਼ੀਪੁਣਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਬੌਧਿਕ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਰੀਤ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਰਗੀ ਸਫੈਦ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸਰਪਟ ਦੌੜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਦਹਵਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰੇ ਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰੀ ਮਜਲਿਸਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਆਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਸਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਕੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜਲਿਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੋਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਪਾਸ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਖਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸੱਦੋ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੇ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਵਿਸਕੀ ਪਿਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਉਣ। ਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਜ਼ਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਫਰਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਤੂੰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ
ਜਿਸ ਨਵਾਂ ਦਾੜਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਦੂਜੇ, ਜਿਸ ਖਾੜਕੂ ਕਵੀ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਕਲੀਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਬੌਧਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਨਿਸ਼ੇਧਮਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਤੱਥ ਸੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਜਲਜ਼ਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੋਹਰੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਮੱਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਆਪਣੇ ਅਣਸਾਧੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਫ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 96 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।